Thank you very much. We can take our seats. So we have the opening program in front of us. For the opening ceremony, I wish to first ask Honorable Sulaiman, the outgoing chairperson of the Labour and Social Affairs Commission, to say a few words of welcome before we start. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية اسمحوا لي أن أقدم تعازي إلى الشعب والحكومة الأثيوبية. السيدات والسادة، بكثير من الحزن والأسى فإن بلادي ليبيا تدين بأشد عبارات عمليات القتل المسجلة ضد المسيحيين الأثيوبيين في ليبيا من قبل ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام، وأننا نحن نقدم تعازينا الصادقة للشعب والحكومة الأثيوبية ولأسر وأصدقاء ضحايا هذا العمل الهمجي. فإننا نؤكد أننا نشعر ونحس بعمق المأساة التي طالتنا من قبل أن تطولهم، وأن ليبيا بجانبها العالم لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يستمر اضطهاد الأقليات الدينية والعرقية على أيدي الإرهابيين. أن هذه الأعمال الجبانة تبرهن مرة أخرى على الحاجة للحد من خطر داعش على حد سواء في الداخل والخارج. وستواصل ليبيا الوقوف جنبا إلى جنب مع شركائها في التحالف في الحرب ضد التهديد المتنامي للإرهاب. وأقترح عليكم الوقوف دقيقة حداد على هؤلاء الضحايا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي السادة وزراء العمل والشؤون الاجتماعية للدول أعضاء الاتحاد الأفريقي، معالي السيدة رئيس اللجنة الفنية المتخصصة للتنمية الاجتماعية والعمل والعمالة، السادة ممثلي الدول وأصحاب العمل والعمالة، السادة ممثلي المجموعات الاقتصادية والإقليمية، السادة المدعوون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم، وأنه لشرف كبير أن ألتقيكم ضمن إطار اجتماع الدورة العادية الأولى للجنة الفنية المعنية بالتنمية الاجتماعية والعمل والعمالة، والتي تنعقد تحت شعار الحماية الاجتماعية من أجل تنمية شاملة. وأننا ندرك تماما بأن ما نقوم به اللجنة الفنية المعنية بالتنمية الاجتماعية والعمل والعمالة عمل مهم وجبار، وكذلك المفوضية والخبراء. ونؤمن بأن الأمر لا يتوقف فقط على الوصول إلى النتائج من قبل خبرائنا، بل أننا نعطي أهمية بالغة لتنفيذ تلك النتائج، والتي ستساهم لا محالة في الرفع من مقدرات وإمكانيات بلداننا لتسنى لها أن تصل إلى المناخ الجيد لتوفير الوضع الأمثل لمواطنيها، وخصوصا الشرائح المستضعفة، والتي تؤدي إلى نمو مستديم لقارتنا الأفريقية ويضمن للمواطن الأفريقي الحياة الكريمة. أن الحماية الاجتماعية تتمثل في توسيع الضمان الاجتماعي ليشمل كافة العمال في كافة المجالات، والاعتناء بهم من خلال ترقية هذه الحماية في المؤسسات الصغرى والكبرى على حد سواء، وذلك يأتي من خلال وضع برنامج يتضمن خطة تهدف إلى الحد من الفقر لأجل تنمية شاملة للسنوات الخمس القادمة. أصحاب المعالي السادة الوزراء، أيها السيدات والسادة، أن أكبر تحدي للتنمية الاقتصادية هو تواجد مشكلة البطالة، والتي تشكل تحديا حقيقيا لا يجوز التغاضي عنه أو إهماله، ولا مناص من البحث عن إيجاد حل مستدام. أصحاب المعالي السادة الوزراء، السيدات والسادة، أن دولة ليبيا والتي تستقطب أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة سواء من دول الجوار أو دول جنوب الصحراء بأعداد تقدر بمئات الآلاف، وتتعرض أيضا إلى موجات من المهاجرين الباحثين عن لقمة العيش وفرص العمل سواء في ليبيا أو عبر استخدامها كمعبر إلى دول شمال المتوسط، الأمر الذي يشكل عبئا ثقيلا على سلطاتها الاقتصادية والأمنية. لذا فإن دولة ليبيا كانت وما زالت وستظل أكثر الدول راغبة في رؤية التنمية شاملة ومستدامة من أجل توطين فرص العمل
مناسبة لمواطني دول المهجر تجنبا لهم من كوارث الهجرة غير الشرعية وحماية لهم من مستغلي عوزهم من تجار البشر. ولا يعني هذا أن بلادي ليبيا لا ترغب في الاستفادة من خدمات العمالة الأفريقية المدربة والمؤهلة في كافة المجالات التي تحتاجها خطط التنمية التي ستقدم عليها البلاد متى تحقق الاستقرار السياسي والأمني. إن الهجرة غير الشرعية تؤثر بشكل كبير على استقرار قارتنا بشكل كامل، كما أنها في الغالب تؤدي إلى إزهاق أرواح أبنائنا الأفارقة باستغلال عوزهم وحاجتهم بإرسالهم في قوارب الموت. وإننا أدعوكم بأن تضعوا تصورا عاجل وسريع لحل هذه المشكلة والمأساة التي وقعت على الشواطئ الليبية ليست بالعهد البعيد، إنها كارثة حقيقية زهقت فيها مئات الأرواح. فلا بد لنا من توحيد جهودنا لحل هذه المعضلة بشكل عاجل وسريع وجذري، واعتماد نهج قائم على حقوق الهجرة للأيدي العاملة على أن تكون وفقا لاحتياجات سوق العمل والحد من الهجرة غير الشرعية. في الختام أشكر لكم حسن إصغائكم، متمنين لكم التوفيق والنجاح في كافة المهام، وتقدم بالتهنئة إلى معالي الوزيرة وزيرة العمل الزيمبابوي لرئاستها للجنة، وأقدم لها الكلمة. Thank you very much, Honorable Sulaiman, Deputy Minister from Libya. We will now, as indicated on the program, have opening remarks by the ILO Regional Director, and the opening remarks of the Minister from Zimbabwe will follow a little later. Thank you. So can we ask Madame Daina Mayenga, Deputy Regional Director, representing the Regional Director of ILO, to make her opening remarks. Thank you. Merci infiniment. Excellences, Monsieur le ministre du Travail et des Affaires sociales de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Excellences, Madame la ministre de la Fonction publique, du Travail et du Bien-être social de la République du Zimbabwe et présidente de la première réunion du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur le développement social, le travail et l'emploi. Excellences, Monsieur le commissaire des Affaires sociales de l'Union africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres du Travail en charge de l'emploi et de la protection sociale dans les États membres de l'Union africaine. Chers partenaires sociaux, représentants des organisations des employeurs et des travailleurs, représentés par Business Africa et par l'Organisation de l'Unité syndicale africaine, OSA. Membres de la communauté diplomatique, chers collègues de la famille des Nations Unies, distingués délégués. Permettez tout d'abord que je vous transmette le message de félicitations chaleureuses de la part du directeur général de l'OIT, M. Guy Ryder, à l'occasion de la première session du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur le développement social, le travail et l'emploi. Je vous prie aussi d'accepter les excuses de M. Chouma, directeur régional de l'OIT pour l'Afrique, que je représente ici et qui n'a pu nous rejoindre pour des raisons indépendantes de sa volonté. L'OIT apprécie vivement la réaffirmation du tripartisme qui consacre la collaboration entre les représentants des gouvernements, des organisations de travailleurs et d'employeurs en vue d'œuvrer ensemble sur les questions cruciales relevant du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur le développement social, le travail et l'emploi, que j'appellerai par la suite CTS-DSTE par facilité. L'OIT salue également le fait que le thème central de la protection sociale pour le développement inclusif ait été retenu pour cette première session du CTS-DSTE. Et en cela, en effet, la protection sociale contribue à réduire la pauvreté et les inégalités, et en cela, elle constitue un gage de paix et de sécurité pour nous tous. Les événements dramatiques qui viennent d'être rappelés nous rappellent encore
quel prix il faut attacher à la sécurité et à la paix. La protection sociale constitue un levier crucial pour parvenir à la croissance inclusive et à la cohésion sociale. Ce message a été justement réitéré dans la déclaration sur l'emploi, l'élimination de la pauvreté et le développement inclusif, connue sous le vocable de Ouaga +10, qui fut récemment adoptée lors de l'Assemblée des chefs de l'État de l'Union africaine tenue en janvier 2015. La dite déclaration requiert les appuis du BIT auprès de l'UNECA, de la BAD, du PNUD et d'autres partenaires pour la mise en œuvre du plan d'action en découlant. Je saisis donc cette occasion pour reconfirmer l'engagement du BIT auprès d'autres partenaires au développement à contribuer à l'atteinte des résultats visés par la déclaration de l'Union africaine à travers la coopération technique pour la mise en œuvre du premier programme prioritaire quinquennal inscrit à l'ordre du jour de la présente réunion. Il est également réconfortant de constater que l'Union africaine a créé un groupe consultatif sur la migration du travail pour promouvoir une gouvernance plus efficace de la mobilité du travail, de manière à éviter les maltraitances et les décès, notamment ceux découlant du phénomène dramatique des migrations clandestines qui vient d'être rappelé à l'ouverture. Excellences, Mesdames et Messieurs, le rapport mondial de l'OIT sur la protection sociale 2014-2015 souligne que les insuffisances de la couverture de la protection sociale demeurent une préoccupation à l'échelle mondiale, avec environ 73% de la population mondiale privée d'accès à des systèmes complets de sécurité sociale. 73%, c'est effrayant. Et en Afrique, la situation est pire, vous le savez mieux que moi, puisque vous êtes sur le terrain tous les jours. L'accès limité aux mécanismes de protection sociale reste l'un des principaux défis politiques pour la réalisation d'une croissance durable, de l'emploi productif et du travail décent. En effet, environ 90% de la population active africaine, en particulier ceux qui œuvrent dans le secteur rural et dans l'économie informelle, en majorité des femmes, ne sont pas couverts par les systèmes de protection sociale existants. Nous connaissons tous les facteurs qui aggravent la pauvreté et l'exclusion en Afrique, mais permettez-moi de rappeler certains d'entre eux, étant donné qu'ils illustrent les liens entre l'emploi et la protection sociale, ainsi que la nécessité de réponses à la fois intersectorielles et coordonnées. Premièrement, et cela a été dit, mais je le rappelle tout de même, le taux élevé de chômage, de sous-emploi et d'informalité découlant d'un schéma de croissance économique fondé principalement sur l'exportation des matières premières sans qu'il y ait de valeur ajoutée significative au niveau local. Par valeur ajoutée, j'entends opportunité de création d'emplois, bien sûr. Deuxièmement, le haut degré de vulnérabilité qui affecte les populations. Selon le rapport de l'OIT sur les tendances mondiales de l'emploi en 2014, le taux d'emploi vulnérable précaire, ce que nous appelons des travailleurs pauvres en Afrique subsaharienne, était estimé à 77,4% en 2013, ce qui représente le taux le plus élevé parmi toutes les régions, et ce qui explique aussi que l'Afrique soit la région dont le taux de productivité est le plus bas du monde. Tout ceci nous interpelle. Troisièmement, les contre-coups socio-économiques de l'épidémie actuelle de l'Ebola. Bien que leurs impacts ne soient pas encore totalement évalués, nous pouvons nous attendre à ce qu'ils aggravent la vulnérabilité que je viens d'évoquer dans les pays touchés. Face à ces réalités, l'un des principaux défis à relever par les responsables de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques et par les partenaires socio-africains, c'est d'étendre la couverture de la protection sociale à la plus grande partie de la population, essentiellement à celles qui œuvrent dans le secteur rural et l'économie informelle. Les efforts pour créer un environnement propice à une croissance économique durable et inclusive exigent d'investir dans le capital humain de la population tout au long du cycle de la vie, à travers l'accès aux services de santé, d'éducation et à d'autres services sociaux essentiels, ainsi qu'à un niveau minimum de sécurité de revenus susceptible de renforcer les capacités des gens à s'engager dans des emplois productifs et des activités génératrices de revenus.
Les expériences depuis la crise de 2008 montrent que les pays ayant des systèmes de protection sociale bien conçus ont fait preuve de plus de résilience et qu'ils ont été plus aptes à répondre rapidement et efficacement à la crise. Comment y parvenir progressivement à cette sécurité sociale souhaitée par tous pour tous? Le soutien du BIT à ses mandats africains en matière de promotion de protection sociale et de travail décent est, comme vous le savez, ancré sur les normes internationales du travail et sur un certain nombre de partenariats et de cadres de référence dont je vous cite quelques exemples parce que nous avons toujours besoin de feuilles de route pour pouvoir accompagner nos mandats. Je commencerai par l'agenda de développement 2063 de l'Union africaine, dont il convient de saluer la volonté politique et la vision ambitieuse, dès lors que cet agenda est centré sur la promotion du bien-être du peuple africain. Le CTS-SDST offre une plateforme adéquate pour la mise en œuvre de la dimension sociale de l'agenda continental de développement 2063. Ensuite, le plan de l'Union africaine pour la protection sociale des travailleurs de l'économie informelle et du milieu rural, connu sous le vocable Spirework, dont il convient de soutenir les efforts de mise en œuvre, notamment pour ce qui est de son intégration dans le programme de l'Union africaine pour le développement agricole. Ceci est un cadre de référence également pour le BIT. À ce stade, je souhaite mettre l'accent sur la convergence des priorités de développement de l'Union africaine et des priorités régionales du BIT, que sont l'emploi, particulièrement des jeunes, la protection sociale, la migration du travail et le travail décent dans les États fragiles, qui feront l'objet de discussions avec vous à la 13e réunion régionale africaine de l'OIT, prévue du 30 novembre au 3 décembre 2015, ici à Addis Abeba. Au titre des cadres de référence de la coopération du BIT avec ses mandants, permettez-moi d'ajouter également la déclaration tripartite de Yaoundé sur la mise en œuvre du socle de protection sociale en Afrique, qui fut adoptée par 47 États membres africains en 2010, reconnaissant qu'une protection sociale bien conçue est une nécessité politique, économique et sociale, ainsi qu'une condition préalable à la croissance inclusive. Ce fut un engagement. Pour ce qui est du cadre normatif de l'OIT, qui compte aussi, il consacre le fait que la protection sociale est avant tout un droit humain. C'est pourquoi le BIT encourage la ratification et la mise en œuvre des conventions pertinentes, telles que la convention numéro 102 de l'OIT de 1952 sur la norme minimum de la sécurité sociale, malheureusement peu ratifiée en Afrique, je dois l'avouer. La recommandation numéro 202 sur les socles de protection sociale du BIT, adoptée par les mandants de l'OIT lors de la conférence internationale du travail de 2012, reflète un consensus sur l'extension de la sécurité sociale émis par les gouvernements, les organisations d'employeurs et des travailleurs de 185 pays. Au niveau mondial, le prochain cadre des objectifs de développement durable post-2015 inclut dans ses objectifs la nécessité, je cite, de promouvoir le plein emploi productif et un travail décent pour tous, le besoin de mettre en œuvre des systèmes et des mesures de protection sociale pour tous en adéquation avec les contextes nationaux, et celui de réaliser la couverture de santé universelle. Comptant aussi sur le plaidoyer de l'Union africaine tel que présenté dans la position commune de l'Afrique sur les objectifs durables de développement, le CAP, le BIT a bon espoir que lors de l'Assemblée générale des Nations unies de septembre 2015, les priorités de la protection sociale et de l'emploi décent seront confirmées dans l'agenda post-2015. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'OIT croit qu'un ensemble minimal de prestations sociales peut être mis à la disposition de tous les travailleurs, y compris les travailleurs de l'économie informelle. Des systèmes financés par l'impôt et par des cotisations peuvent soutenir les programmes ciblant ceux n'ayant pas la capacité contributive ou ayant une faible capacité, comme les personnes âgées ou vivant avec un handicap. Tel est le cas, par exemple, des systèmes d'assurance santé subventionnés. Il incombe aux partenaires sociaux de promouvoir des politiques qui permettent aux populations, femmes et hommes,
d'avoir une chance équitable d'accéder à un emploi décent. À cet égard, le dialogue social est au cœur du processus d'identification des priorités. On ne peut pas faire tout en même temps. Il faut qu'on puisse ajuster par rapport aux moyens. Donc, le dialogue social et la recherche de réponses équitables et viables sur les voies et moyens d'accès des populations à des socles de protection sociale universelle en fonction du contexte socio-économique de chaque pays. Parmi les considérations et expériences qui méritent d'être prises en compte au sujet de la protection sociale, il y a le fait de reconnaître avant tout que la protection sociale est un investissement productif. Elle ne doit pas être perçue seulement comme une dépense, comme ça se fut il y a quelques décennies dans le cadre des plans d'ajustement structurel. Il faut que ce soit considéré comme un investissement productif dans le capital humain et aussi vital pour préserver et stimuler la création d'emplois. Il est déjà reconnu que la lutte contre le VIH-Sida en milieu du travail demeure un enjeu majeur pour la préservation de la population active, c'est-à-dire ceux qui travaillent déjà. Quant à ceux qui n'ont pas d'emploi, en répondant à leurs besoins immédiats de consommation de base, en augmentant l'accès aux services de santé et d'éducation, la protection sociale nourrit, maintient et renforce le capital humain tout au long du cycle de la vie. Maintenant, nous avons parlé de droits, mais parfois pour vendre la protection sociale, il faut aussi insister sur ses retombées. Le retour sur investissement dans le capital humain, c'est la transformation des gens en travailleurs ou en entrepreneurs, devenant à la fois acteurs et bénéficiaires du processus de création de richesse. Ils, elles, disposent alors de revenus pour leurs besoins de consommation, le financement de leur propre sécurité sociale et leur contribution à la solidarité nationale pour la protection sociale des plus démunis via le paiement des taxes à l'État. Ce processus illustre comment la protection sociale contribue à améliorer la productivité ainsi que les liens vertueux entre la protection sociale et l'emploi. En second lieu, il faudrait convenir de la nécessité de la protection sociale pour la promotion d'une croissance inclusive et équitable. Je ne citerai que la question du genre qui illustre cette question d'exclusion sociale. En effet, malgré les progrès accomplis par le continent pour promouvoir l'égalité des sexes, les disparités restent élevées avec une majorité de femmes concentrées dans l'économie informelle et dans des emplois précaires. Les femmes continuent d'être discriminées au niveau social, économique et politique. Selon le rapport 2014 de l'OMS, de l'UNFPA et de la Banque mondiale sur les tendances de la mortalité maternelle, 62% des décès maternels dans le monde se sont produits en Afrique subsaharienne, 62%. Ça veut dire que 2 femmes sur 3 qui meurent pour pouvoir assumer leur rôle dans le processus de reproduction le sont en Afrique subsaharienne par rapport au monde entier, 2 femmes sur 3. Or, l'Afrique ne pourra pas s'engager sur la voie d'un développement durable et inclusif sans la participation active sur le marché du travail de jeunes et femmes qui représentent la majorité de sa population. Dans ce contexte, l'OIT soutient pleinement la déclaration consacrant l'année 2015 à l'autonomisation des femmes et du développement vers l'agenda 2063 de l'Afrique, adoptée par les chefs d'État de l'Union africaine en janvier 2015, et dans laquelle ils réaffirment leur engagement à améliorer l'accès des femmes à la prise de décision, au travail décent et à la santé, entre autres. Combiné avec les droits fondamentaux au travail, qui incluent des principes tels que la non-discrimination basée sur le genre et l'égalité de salaire pour un travail égal, la protection sociale ciblant certains besoins spécifiques, comme la protection de la maternité prescrite dans la Convention numéro 183 de l'OIT, peut stimuler la participation des femmes sur le marché du travail. En promouvant la protection de l'enfance, notamment à travers la santé et l'éducation, et en empêchant les pires formes de travail des enfants, la protection sociale renforce également la productivité potentielle de la future génération de travailleurs, physiquement et intellectuellement. Beaucoup reste à faire, mais je souhaite conclure par le constat relativement encourageant des efforts consentis et des progrès sensibles en matière de protection sociale en Afrique.
Un nombre croissant de pays ont adopté des politiques ou des stratégies nationales de protection sociale qui placent les socles de protection sociale en priorité. Des progrès significatifs vers des niveaux élevés de couverture de protection sociale ont été réalisés dans un certain nombre de pays. Ce qui montre que même dans des situations de contraintes budgétaires que nous connaissons, la volonté politique peut permettre quelques investissements dans la protection sociale. Quelques pays ont créé de nouveaux cadres régulateurs pour la protection sociale et ont mis en place des structures de coordination pour mettre en œuvre la protection sociale. Des mécanismes innovants de financement fiscal de la protection sociale sont de plus en plus explorés. En vue de soutenir les efforts évoqués, le BIT a mené beaucoup d'études de faisabilité et des évaluations actuarielles au niveau des pays pour éviter que les initiatives d'extension, même s'ils sont fondées sur une bonne volonté, ne tournent à l'aventure. Le renforcement des capacités institutionnelles sur lequel il a été insisté dès le début est un volet essentiel pour assurer la bonne gouvernance et la viabilité à moyen et long terme des systèmes de protection sociale. En collaboration avec d'autres agences des Nations Unies, notamment l'UNICEF, le BIT participe activement tant pour la planification et la mise en œuvre des socles de protection sociale visant l'économie informelle que pour la préservation des systèmes existants d'assurance sociale des travailleurs salariés de l'économie formelle qui, en dépit de leur insuffisance de couverture, constituent à la fois des acquis et un réservoir d'expertise technique pour appui à l'extension de la protection sociale. Ce type de coopération se déroule dans des pays tels que le Cameroun, la Namibie, le Niger, le Mozambique, le Rwanda, la Tanzanie, la Zambie et d'autres pays d'Afrique, puisque je ne peux être exhaustif à cette tribune. Je citerai un exemple concret, c'est le soutien au gouvernement du Kenya en collaboration avec l'UNICEF, qui a lancé un programme de formation pilote sur la gouvernance et l'administration des socles de protection sociale en Afrique grâce à un financement de l'Irlande. Pour conclure, le BIT réitère sa disponibilité à collaborer avec l'Union africaine et avec les partenaires techniques et financiers en vue de continuer à soutenir les efforts de ses mandats en Afrique dans la mise en place de systèmes de protection sociale en tant que moyen d'éliminer l'extrême pauvreté. Excellences, honorables ministres, distingués participants, je vous remercie de votre aimable attention et remercie la présidente. Thank you very much, Madame Mayenga, for your opening remarks. We really appreciate the support of ILO that you alluded to the African Union Commission and to our member states. Thank you. We now invite Mr. John Muyasya, who is the Regional Manager of the Federation of Kenya Employers, representing Business Africa on behalf of African employers. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Honorable Ministers, Your Excellencies, dear delegates, our social partners who are here represented, development partners, and the invited guests. I am greatly humbled to be accorded this opportunity to make some remarks as the representative of and on behalf of Business Africa Employers Confederation, commonly known as Business Africa, at this very important and first meeting of the Specialized Technical Committee. Business Africa is the regional body that brings together employers from all regions of the African continent. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Business Africa welcomes the merger between the former employment and social affairs sector and the social development sectors of African Union into what we are now calling Specialized Technical Committee on Social Development, Labor, and Employment,
whose first meeting we are pleased to attend as Business Africa. The theory of social development is an attempt to explain qualitative changes in the structure and the framework of society that help the society to better realize its aims and objectives. Social development in this case should not be merely a set of policies and programs instituted for some specific results, but must be a process of yielding results that transform the living standards of our people. A vast majority of the people of Africa have not seen meaningful development in their lives despite the abundant natural resources that Africa is endowed with. According to United Nations, Africa has posted growth averaging 5.6% in 2012 and 3.5% in 2013-2014, and is projected to grow at an average of 4.6% in 2015 and 4.9% in 2016. We call for particular attention to resource allocation to education sector in Africa, as we believe strongly that a good education system in any society is one of the most powerful means of propagating and sustaining new developments. Education transmits a society's collective knowledge from one generation to the next and equips new generations to face future opportunities and challenges with confidence. It's only education that can show Africa's young generations the opportunities ahead of them and thereby raise their aspirations to achieve more. Further, we call for the role of the private sector through Business Africa in job creation, poverty alleviation, and the broader socio-economic development to be mainstreamed, as employers have a central role to play. There is a consensus now that a vibrant private sector is the engine of growth, which generates decent jobs and creates increased opportunities for more inclusive and sustainable growth. Businesses and investors have an undisputed role in poverty reduction and economic growth in Africa. On average, business provides 60% of 80% of capital flows and 90% of jobs in the developing world. However, this objective cannot be fully met without creation and growth of sustainable enterprises in our continent. We further call for creativity and enhanced productivity from the African workers and Africa at large that should make Africa and the people of Africa be in their rightful position in terms of human development. As Business Africa, we are encouraged that at this first meeting of the Specialized Technical Committee on Social Development, Labor and Employment, we have on our agenda an item that is proposing the first 5-year priority programs on employment, poverty reduction, eradication and inclusive development, covering the period 2015-2019. We pay tribute to the African heads of states and government for adopting the declaration and the plan of action on employment, poverty eradication, and inclusive development, supported by a follow-up mechanism. We therefore go a long way in addressing the challenges of poverty and unemployment in the continent. We hereby commit to work with governments, workers, and development partners towards the realization of the priority areas. Ladies and gentlemen, allow me to end my speech by stating that Africa and our people can do better now and in future than before to have a better Africa with meaningful economic growth for a better African living
standards. Thank you. Thank you very much, Mr. Muyasha from Business Africa, and for your encouraging words on the merging of the social development and the labor and employment sectors, like in this meeting. We now invite Mr. Mesut Areski, the Secretary General of UATU, representing workers, for his welcoming remarks. Thank you very much. Assalamu alaikum. Good morning. Bonjour. Bon dia. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Madame la Présidente de la première réunion du CTS, Excellences, Mesdames les ambassadrices et Messieurs les ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique, Monsieur le commissaire aux affaires sociales de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les représentants des employeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des travailleurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations régionales et internationales, honorables invités, chers amis de la presse, il m'est un plaisir particulier de participer aujourd'hui à cette réunion qui constitue une grande opportunité pour les acteurs du dialogue social africain afin d'échanger et de débattre dans un esprit de franchise, de sérénité et de dialogue sur des préoccupations et les objectifs communs et de dégager une perspective d'avenir. Permettez-moi d'abord de vous transmettre au nom de l'USA, Organisation de l'Unité syndicale africaine, fondée ici même le mois d'avril 1973, mes chaleureuses salutations et d'exprimer ma profonde gratitude à l'Union africaine, à sa tête, sa présidente, son Excellence, Dr Madame Dlamini Zuma, et la Commission des affaires sociales de nous convier régulièrement à ces sessions afin d'exprimer le point de vue et la vision des travailleuses et des travailleurs africains sur les questions qui engagent leur avenir et celui de leur continent. Je veux souligner, rappeler que seul le continent africain dispose de cette structure tripartite et nous nous en félicitons. Ceci exprime la volonté de l'Union africaine à associer tous les acteurs de la société et à renforcer la démocratie participative, d'où il nous incombe de préserver et de renforcer cette structure régionale qui a constitué le rêve le plus cher de nos aînés. Le choix de ce thème pour la première session du CTS répond à notre sens à un besoin crucial de réfléchir sérieusement ensemble sur la question du développement durable et inclusif et surtout les mécanismes à mettre en place pour garantir une meilleure répartition des fruits de la croissance et la richesse et d'assurer une meilleure protection aux Africaines et aux Africains contre les aléas de la vie. Oui, la répartition des fruits de la croissance et de la richesse. Il n'est un secret pour personne ici que la situation est en deçà des aspirations des travailleuses et des travailleurs africains. Nous avons tous un diagnostic vécu. En dépit des progrès enregistrés de manière proportionnellement différente et que nous encourageons d'ailleurs, les travailleuses et les travailleurs africains ont quotidiennement à faire face aux problèmes du chômage, notamment les jeunes et les femmes, du pouvoir d'achat, l'extension de l'informel, déficit en matière de protection sociale, difficultés d'accès aux services sociaux de base, l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation, le logement, etc. Ce n'est pas bon à entendre ça, mais c'est une réalité. Ça ne fait pas du tout plaisir de voir encore des Africaines et des Africains de toutes catégories confondues fuir en grand nombre leur continent à la recherche de l'Eldorado, en payant malheureusement leur illusion au prix de leur vie. Le dernier malheur et le péril des centaines de migrants
au large de la Méditerranée. Nous nous inclinons aujourd'hui devant leur mémoire et présentons nos condoléances à leurs familles. La mise en place d'un système de développement fondé sur la justice sociale, le respect des droits fondamentaux et syndicaux, l'égalité, la promotion des femmes et des jeunes, les droits humains, la promotion du travail décent, l'accès aux services sociaux de base, la généralisation de la protection sociale à toutes les populations et la démocratie est la meilleure réponse aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui en Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, la promotion de la protection sociale pour un développement inclusif exige, à notre avis, l'implication effective des acteurs principaux de la société. Ainsi, le dialogue social présente pour nous le meilleur instrument pour parvenir à cette fin. Mobilisons nos énergies et nos potentialités pour un avenir africain radieux et prospère. L'Afrique est libérée par toutes ses filles et tous ses fils, et il se construira autant. Louza appelle par conséquent au renforcement, la promotion et au respect du tripartisme et du dialogue social à tous les niveaux et d'assurer les meilleures conditions de sa réussite. Notre profond souhait est de voir la réforme de cette structure donner de meilleurs résultats, sans omettre la représentation et la représentativité des délégations nationales qui seront accréditées par les gouvernements dans l'avenir. Nous souhaitons aussi traduire le principe de la 26e session du sommet des chefs d'État de l'Afrique qui a consacré l'année 2015 pour la promotion et l'autonomisation des femmes. La femme africaine mérite plus de ce qu'elle a aujourd'hui. L'exemple illustre et symbolique sur ses capacités et la femme qui dirige cette même structure. À l'occasion, je présente toutes mes félicitations pour les membres nouvellement élus au CTS et leur souhaite plein succès dans leur mission. L'agenda de développement 2063, un cadre stratégique de croissance inclusive et de développement durable pour la transformation structurelle de l'Afrique, constitue le grand défi africain du siècle, car il exprime la projection de notre continent dans les 50 prochaines années. Un tel programme suscite un grand espoir de voir l'Afrique passer au plus haut niveau de son développement économique et social dans l'histoire, voire même de mettre le siècle en son nom, le siècle de l'Afrique. Nous nous souscrivons aussi à la déclaration du 50e anniversaire de l'Union africaine et ses aspirations résumées en cette catégorie, notamment celles relatives à un continent prospère, fondé sur une croissance inclusive et un développement durable. Aussi, nous appuyons la déclaration du plan d'action d'Ouagadougou de 2004 contre la pauvreté en Afrique, ainsi que la déclaration tripartite de la réunion d'Yaoundé sur la mise en œuvre du socle de la protection sociale. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme l'ont toujours démontré dans le passé, les travailleuses et les travailleurs africains réaffirment leur détermination à apporter leur contribution à la réussite de ce projet dans le cadre de la concertation et du dialogue social. Le devoir de mémoire et de reconnaissance nous oblige tous aujourd'hui à rendre hommage à leur sacrifice. Pour le bien-être de l'Afrique et sa prospérité, nous n'avons pas changé de chemin. Nous regardons toujours derrière avant de continuer notre marche. Nous déclarons par ailleurs notre disponibilité à participer à toutes les actions qui vont dans le sens de la mise en œuvre de tous ces programmes. Le mois de juillet prochain se tiendra à la capitale de l'Éthiopie la conférence internationale sur le financement du développement du 28 au 30 novembre 2015. La 13e conférence régionale de l'OIT aura lieu aussi ici en Afrique. Un grand événement marquera sans doute l'année 2015. Il s'agit de l'adoption de l'agenda de développement post-2015 par la prochaine session des Nations Unies. Nous avons aussi le plaisir de vous informer que l'USA et la CSI Afrique organiseront une conférence sur la démocratie et la bonne gouvernance du 28 au 30 octobre 2015 à Kigali, Rwanda. Les gouvernements et les organisations d'employeurs sont cordialement invités à participer à cette rencontre. Nous remercions au passage vivement le gouvernement du Rwanda d'avoir accepté à abriter et à soutenir cette conférence. Nous souhaitons que nos partenaires nous honorent de leur présence et assurent
de leur précieuse contribution à sa réussite. Souhaitez-nous plein succès. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous mettons beaucoup d'espoir sur ces grands événements et chantiers. Les travailleuses et les Africains et les travailleurs africains attendent à ce que l'on consacre un grand chapitre à leurs préoccupations, de ce qui ressortira prochainement comme décision et programme d'action. Toutefois, nous sommes sérieusement préoccupés par les conflits sociopolitiques avec des connotations religieuses et la situation sécuritaire de notre continent. Les travailleurs et les membres de leurs familles ont toujours été les premières victimes à subir ces conséquences. La menace terroriste, un phénomène devenu transnational et à prendre au sérieux, car il présente un danger réel sur la paix et la stabilité du continent et risque de compromettre ses chances de développement. L'USA condamne avec fermeté les attentats terroristes meurtriers qui ont ciblé plusieurs pays africains. Nous exprimons toute notre solidarité avec nos sœurs et nos frères de l'Égypte, du Mali, de la Tunisie, de la Libye, du Kenya, du Nigeria et de l'Éthiopie. Mes pensées vont encore pour les 200 lycéennes ravies au nord du Nigeria, aux travailleurs égyptiens et éthiopiens décapités de manière spectaculaire et à tous les autres. L'Afrique ne cédera pas devant l'horreur et la terreur. Même si on la brûle, elle renaîtra de ses cendres comme le phénix. Les travailleurs migrants continuent à être victimes de la traite des êtres humains et des comportements extrémistes de certains groupes xénophobes. Nous condamnons, dans les termes les plus fermes, les actes xénophobes et criminels commis contre des populations vulnérables sans défense en Afrique du Sud. Nous saluons vivement et nous soutenons la position de nos camarades de Kouzatu et la promesse du président Jacob Zuma à en finir avec ces actes criminels et odieux. La protection des migrants et de leurs droits doit cependant figurer parmi les priorités de notre programme d'action. Nous devons conjuguer nos efforts pour une meilleure prise en charge de la question migratoire. Nous lançons un appel au gouvernement de mettre en place des dispositifs nécessaires pour protéger cette catégorie de travailleurs contre toute forme d'exaction et de leur assurer la protection et le respect de leurs droits. Avant de terminer, l'USA réitère sa solidarité avec les travailleurs et les peuples de l'Afrique de l'Ouest affectés par l'épidémie Ebola et remercie l'Union africaine et tous ceux qui ont apporté leur aide et leur solidarité avec les populations de cette région de l'Afrique. Enfin, grâce à notre volonté commune, le respect mutuel, la confiance, nous ferons de notre rêve africain commun une réalité concrète. Je souhaite plein succès aux travaux de cette réunion. Vive l'Union africaine, vive le progrès, vive le dialogue social, vive la solidarité. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you very much, Mr. Areski, for your words, encouraging words on behalf of African workers. We now have the honor to invite Honorable Priska Mupfurira, Honorable Minister of Public Service, Labour and Social Welfare from Zimbabwe, for her opening remarks as the outgoing first Vice Chairperson of the Labour and Social Affairs Commission. Honorable Mupfurira, thank you. Your Excellency, the Commissioner of Social Affairs, Dr. Mustafa Siddiqui Kaloko, members of the outgoing Bureau, honorable ministers here present, ambassadors and excellencies, distinguished representatives of employers, distinguished representatives of workers here present, distinguished representatives of civil society organizations, senior government officials, invited guests,
ladies and gentlemen, comrades and friends, allow me at the onset to express my government's gratitude for the privilege accorded to Zimbabwe as the Vice Chair of the outgoing Bureau for the last 2 years. In this position, my government had the honor to chair some of the important meetings of the predecessor African Union Labour and Social Affairs Commission. My government is also highly appreciative of the expertise and high level of cooperation availed to it by the AU Secretariat in implementing our collective decisions since 2013. The other members of the outgoing Bureau also requested me, dear colleagues, to humbly ask you to accept their gratitude for the support you rendered to all of us and for the hard work you invested for the betterment of our peoples. The last 2 years were indeed challenging for the Bureau and indeed for all of us. You are aware that the scourges of unemployment, war and disease have especially continued to undermine the full realization of our goals. In this context, the cost of these ills should be mitigated through our various policies, programs, and activities. I say this because it is our responsibility to ensure that our people, the millions of men and women, the fathers, the mothers, the sons and daughters who look up to us, do not fall into poverty. Accordingly, dear colleagues, we need to be mindful of the immense responsibilities which fall on the new Specialized Technical Committee on Social Development, Labor and Employment and the Bureau. Dear colleagues, I am pleased to single out 2 successes during the outgoing Bureau's tenure. First is the adoption by heads of state and government of the revised Ouagadougou Declaration on Employment and Poverty Eradication during the ordinary session of the AU Summit in January 2015. You are aware, colleague ministers, distinguished delegates, that we could not meet in Burkina Faso as planned in September 2014 to share further perspectives on the draft revised declaration due to the Ebola outbreak in some parts of West Africa. Allow me at this juncture to say our hearts pour out to the families and friends that were affected by this Ebola outbreak. We wish to express our deepest condolences to the bereaved and to reassure you all that Africa continues to stand united in this fight against Ebola. Nonetheless, we are glad that our principals were satisfied with the quality of work we had already put into the revised declaration and that they shared the sense of urgency to have them passed for immediate implementation. It is therefore fitting for me to underscore the need for us in our different capacities to prioritize the implementation of the revised declaration. The second issue that I wish to flag is the work of the African members of the governing body of International Labour Office. As you know, the government of Zimbabwe assumed the coordinatorship role of the African group of the ILO in June 2014. Again, let me thank all the African governments for the incredible support that has continued to be availed to my government within this body. In the course of this meeting, I am sure you will be apprised of the work of the governing body. Without preempting that discussion, I just wish to inform you that the interventions of the African group were pivotal in the elaboration of the solution so far realized by the governing body on the issues concerning ILO Convention number 87 and the right to strike. With this, I wish to congratulate all African governments for their contribution towards the work of the ILO and indeed the work of the African group. It is my sincere hope that we will continue to work together
within the ILO for the realization of the decent work agenda. In this same vein, I wish to thank the ILO for the capacity development support that has been extended to us in the form of the workshop to be held back-to-back with this committee meeting. With these few words, dear colleagues, it is fitting for me to wish all of us successful deliberations at this meeting with the hope that our engagement will yield positive outcomes. I thank you. Put us on the road for the future with those outputs. Thank you very much again. Before I hand over to His Excellency, the Commissioner for Social Affairs, I wish to acknowledge the presence of 3 ministers from Brazil who just joined us, and we want to welcome you also in this meeting. And as well as the Deputy Prime Minister of the DRC, Honorable Makiachi, Honorable Willie Makiachi, who is also the Minister of Labour and Social Affairs from the DRC. Welcome, Your Excellency, to our meeting. So at this juncture, we will ask His Excellency Dr. Mustafa Siddiqui Kaloko to make his opening statement, his opening address to us. Thank you very much. Honorable Ministers from AU member states here present, our colleagues, ministers from Brazil, incoming and outgoing chair, the workers and employers, Secretary General of WATU, representative from ILO, distinguished colleagues from the UN, partners from civil service organizations, representatives of women, youth organizations, distinguished ladies and gentlemen. Now, on behalf of the chairperson of the African Union Commission, I welcome you to this first STC on social development, labor, and employment. Now, let me start by emphasizing how important the theme of this meeting, namely social protection for inclusive development, is on the African Union agenda. The AU Assembly adopted the African Union Agenda 2063 in January this year. Agenda 2063 claims that the Africa of 2063 will be a compassionate and caring society. Aspiration of one of the AU Agenda 2063 aims at a prosperous Africa based on inclusive growth and sustainable development. Its goals 1, 2, and 3 are built on the life cycle approach of social protection, as reflected in the AU policy framework and the ILO social protection floors. Excellencies, the first goal of the Agenda 2063 is aiming at a high standard of living, quality of life, and well-being for all citizens. It will be pursued through a set of interlinked priority areas, which are, and I quote, the first being, affordable civil social security and protection for all. 2, increase income and provide decent jobs for working-age adults. And 3, to end poverty and eliminate hunger and malnutrition, unquote. The thrust to leave no one behind in the pursuit of growth and development through appropriate, well-managed social protection and social security policies and programs. This means that we should put in place policies to ensure that growth benefits the poor and the marginalized, which mostly include women, the elderly, people with disabilities, and people from socially excluded groups. And this is what WAGA Plus 10 decisions were addressing. Your Excellencies, social protection systems are investments with a multiplier effect that promotes sustainable development, inclusive growth, job creation, promote local markets, improving occupational and economic inclusion.
The first order of business here is to make sure that social protection is grounded on human rights, including social, economic, cultural, as well as civil and political rights. The African Charter on Human and People's Rights stipulates that every individual shall have the right to liberty and to the security of his person. This encompasses the rights of social protection and social security for that person. The Charter further elaborates on the right to work under equitable, satisfactory conditions and shall receive equal pay for equal work and the right to enjoy the best attainable state of physical and mental health. It also stipulates the rights of the older persons and of persons with disabilities to special measures of protection in keeping with their physical or moral needs. Subsequently, in terms of the provisions of Article 66 of the Charter, we have developed protocols on the rights of older persons and on persons with disability, respectively. Now, Excellencies, would it be prudent and farsighted to develop a protocol on social protection and security, and that is social security, in view of the aspirations of Agenda 2063? Now, I ask this question because Africa lags far behind other world regions on the 4 basic pillars of social protection flows as components of the minimum social protection package advocated for the AU social policy framework. And I wish to highlight them: essential health care for all, income security for children and families, income security for women and men of working age groups, income security for older persons. Now, on social protection for children and families, now let me highlight here that Africa expends 0.2% only of its GDP, but then this group accounts for about 52% of the total population. Now, you can compare this to 0.2% of GDP for its 26% of children in the total population in the Asian region, and 0.7% of GDP for their only 27.9% of children in the Latin American region. Now, on social protection for women and men of working age, Africa allocates only 0.5% of its GDP for 56.1% of its population, compared to 1.5% for a 68% population in Asia. Now, I'll further state here that 5.1 on 66% of men and women of working age group in Latin America as well. Now, on social protection for older women and men, Africa allocates 1.3% of GDP compared to 2% in Asia and 4.6% in Latin America. Now, this means we really need to sit up. Now, I'm giving you all these statistics for a reason, which I'll come to a little later. Now, the most important policy gap on social insurance concerns the informal economy and the rural workers, who make up approximately 80% of the labor force of the continent. Indeed, we must acknowledge that the specifics of labor markets dominated by informal and rural occupations open up large avenues for a mix of contributory and non-contributory social protection regimes in our countries. The challenge is further amplified by the demographic dividend of the continent, meaning that we don't have the largest population of adults to contribute to social security. To address these challenges, in January 2015, the African Union Assembly adopted a declaration and plan of action on employment, poverty eradication, and inclusive development, which was to have been the WAGA plus 10. Now, these policy instruments are based on 6 key priority areas, with 1 dedicated to social protection and productivity. Thus, what's happening here is that we are highlighting the interplay between social protection, productivity, poverty eradication, and inclusive development, which we didn't do before. Now, the issues
we are discussing today have a direct bearing on the current migration issues, which I will not elaborate. Your Excellencies, ladies and gentlemen, a series of constraints limits the achievements of the social protection front. The main limitations relate to the challenges of coordination, fiscal space and funding overall governance frameworks, including institutional capacity, monitoring and evaluation, stakeholders and beneficiary participation, knowledge and statistics, political will and vision embracing social protection for all. Now, there are also particular challenges on the effectiveness and efficacy of the existing legal contributory social security regimes covering the workers in the formal sector. The mentioned constraints and others are well documented and require comprehensive policies at all levels. Now, Excellencies, I have underlined the historic and opportune time for Africa to adopt a protocol on social protection and social security, which is the reason why I was making those elaborate statistics. Now, considering the constraints faced in the implementation of the policy documents alluded to above, this rights-based approach of the protocol could furthermore be supplemented and supported by a social protection agenda to be developed within the framework of the African Union Agenda 2063, and to constitute the programmatic component of an African social development architecture. This will ensure that economic and social commitments are pursued in tandem, reinforcing each other for well-balanced development. Now, allow me to repeat the two essential feature steps to be taken. Development of a protocol on social protection and social security, and development of a social protection agenda for Africa in tandem with the AU Agenda 2063. Now, Excellencies, based on the deliberations today and tomorrow, this first STC on social development, labor and employment, we'll also consider a declaration for submission to the summit in June 2015. I understand that frank discussions have taken place in the experts meeting, among others on the effectiveness and impact of social protection policies, and that best practices in the development, financing, and management of social protection policies have been shared. Now, I wish to conclude with reference again to the theme of this STC, namely social protection for inclusive development. Indeed, for development to be sustainable, it needs to be inclusive. And in this regard, all members of society have the right to contribute to the development of their communities and countries. In turn, societies should provide its members with the opportunities, space, and support for them to make their own contributions. So with this, I thank you, Excellencies, for listening to me. Thank you.